салом шогирдои азиз, мавзӯи имрӯзаи мо хун, муҳити дохили организм, таркиб ва вазифаҳои хун. тавре ки мо шумо дар мавзӯи аввал гуфта гузаштем, моҳияти асосии хун ҳамчун муҳити дохили организм якчанд зинаҳо ё ки унсурҳоро дар бар мегирад. Якум муҳити дохили организм, вазифаҳои хун, таркиби хун, плазмаи хун ва элементҳои шаклии хун ки ба ҳам алоқамандии тамоми қисмҳои организмро чӣ таъмин мекунад. Албатта мо шумо хуб медонем ки муҳити дохилӣ ки ба муҳити дохили организм хун, лимфа, моеъи бофтагӣ дохил мешавад ки организми одам қобилияти доимӣ нигоҳ доштани муҳити дохилӣ ё ин ки гомеостазро дорад. муҳити дохили организмро ташкил мекунад хун, лимфа, моеъи бофтагӣ ки пурра дар рагҳои хунгард, яъне аз мӯйракҳои хурд, моеъи бофтагӣ, мӯйракҳои лимфагӣ, хун, ҳуҷайраҳо ва лимфаҳо дар фаъолияти организм ё дар дохили организм ҳаракат мекунанд ки дар натиҷа хун ҳамчун бофтаи пайвасткунанда дар системаи рагҳои хунгардиш, яъне сарбаста буда дар зери микроскоп, яъне чунин ишора карда шудааст ки дар ҳамаи рагҳои хунгард тамоми хун давр мезанад ки ин бевосита алоқамандӣ дорад ба дил ҳамчун узви марказии организм ки дар фаъолияти хунгардиш ба ғайр аз рагҳои хунгард боз ҳосилаҳое дида мешавад ки дар он ҷо хун захира карда мешавад, аз он ҷумла дар испурҷ, ҷигар, шуш, пӯст ва ғайра ки вобаста ба синну сол муайян карда шудааст ки агар дар организми болиғ яъне 5-6 литр хун бошад, ин муайян карда шудааст ки дар 13 килограмм вазни бадан 1 литр хун рост мебиёяд ки дар вазифаи танзими ҳароратии хун ки пеш аз ҳамин хусусияти асосии гомеостазро дар назар дорад, ин бештар вобастагӣ дорад ба макони ҳосилшавии гармӣ ва макони сарфи гармӣ ки дар вазифаи ноқилӣ бошад. аллакай ба ҳамаи мо маълум аст ки организми инсон қобилияти ба муҳит алоқаманд шуданро дорад ки бевосита мо аз ҳавои атмосферӣ, яъне оксигенро нафас мегирем ки оксигени нафас гирифташ ба узвҳо ва бофтҳои организм ворид мешавад ва аз он ҷо гази карбонат бошад ба муҳит тавассути системаи нафаскашӣ ихроҷ карда мешавад. вазифаи ғизодӣ ки вазифаи ғизодии хун пеш аз ҳама вобастагӣ дорад ба узвҳои системаи ҳозима ки моҳияти асосии узвҳои системаи ҳозима ин танзим намудани моддаҳои ғизоӣ дар фаъолияти организм аст ки агар таркиби моддаҳои ғизоиро сафеда, чарб ва карбогидратҳо ташкил кунад, дар натиҷаи танзими устувори фаъолияти системаи ҳозима моддаҳои ғизоӣ ба узвҳо ва бофтаҳои организм равона карда мешавад. вазифаи дигар ин вазифаи ихроҷ аст ки албатта дар вазифаи ихроҷ маҳсули мубодилаи модда мушоҳида карда шуда тавассути узвҳои ихроҷ моддаҳои нодаркор хориҷ ё дефекатсия мешаванд. вазифаи танзимкунӣ дар вазифаи танзимкунӣ пеш аз ҳама иштирок мекунад гормонҳо ва моддаҳои фаъоли биологӣ ки дар натиҷа қобилияти доимӣ нигоҳ доштани фаъолияти организм пеш аз ҳама аз ҳисоби моддаҳои фаъоли биологӣ ва гормонҳо танзим карда мешавад. дар вазифаи муҳофизатии хун бошад, яъне лейкоситҳо бештар иштирок мекунанд ки лейкоситҳо сафедаҳои махсуси организм буда аз ҳар гуна бемориҳо, аз ҳар гуна микробу бактерияҳо организмро ҳифз карда метавонанд. ҳамаи вазифаи хуне ки мо дар боло гуфта гузаштем, дар умум фаъолияти асосии доимӣ нигоҳ доштани муҳити дохили организмро танзим мекунад. бинобар ҳамин раванди танзимии фаъолияти организм пайваста бо хун ин вазифаи гомеостатикии организм ба ҳисоб меравад. тавре ки дар расм нишон дода шудааст, албатта дар раванди танзимӣ хун дар рагҳои хунгард, яъне аз рӯи суръат, яъне вобаста аз таъсири моддаҳои фаъоли биологӣ ё гормонҳо ҳаракат мекунад. дар ин ҷо ишора карда шудааст ки суръати ҳаракати хун, яъне ҳаракати гормонҳо дар хун ба 0,5 мм сония аст ва дуюм бошад танзими гуморалӣ наметавонад ки тез ба ангезанда ҷавоб гардонад ва сеюм гормонҳо тавассути хун ба тамоми узвҳо ва бофтаҳои организм равона карда мешаванд ки таркиби хун чизе ки дар мавзӯи якум мо ёдрас кардем. таркиби хунро элементҳои шаклии хун тақрибан 40% ва плазмаи хун 60%ро ташкил мекунанд ки элементҳои шаклии хун ва плазмаи хун яъне дар рагҳои хунгард ба тариқи зайд ҳаракат мекунанд. дар ин ҷо плазма элементҳои шаклии хун эритроситҳо, лейкоситҳо ва тромбоситҳо ки плазмаи хун ин моеъи нимшаффофи зардранг буда 90% таркиби онро об,
9% ترکیب اون رو گفتیم سفیده ها و 1% دیگرش رو باشد ماده های دیگر تشکیل میکنن که سفیده های ترکیب پلازمای خون پیش از همه اینجا سفیده های آلبومینی، گلوبولینی و فیبرینوگنی میباشند. سفیده پلازمای خون ماده های غذایی رو یعنی ویتامین ها رو، گرمون ها رو به تمام حجره ارگانیسم انتقال میدهند. مثلا گلوبولین ها سفیده که برای بلند برداشتن قوه محافظت ارگانیسم استفاده میشوند یا اینها رو با عبارت دیگر گلوبولین های ترکیب پلازمای خون مینامند که الیمنت های شکلی خون یعنی بایوسیت ها، اریتروسیت ها، لیوکوسیت ها و ترومبوسیت ها که بیشتر در مغز سرخ استخوان حاصل میشوند که در نتیجه دوامناکی حیاتی الیمنت های شکلی خون معین کرده شده است که اریتروسیت ها حجره سرخ خون بوده یادرو ندارند و در ترکیب خونی دورزننده تقریبا 80% اریتروسیت ها، 15% ترومبوسیت ها و 5% لیوکوسیت ها تشکیل میکنند. وظیفه اساسی اریتروسیت این تامین عضوها حجره بافت با گاز اکسیژن و دور کردن گاز کربنات است که از جهت شکل باشد اریتروسیت ها با دیسک دو طرف فروخمیده مانند بوده یادرو ندارند، یازنده هستند و قابلیت خود حرکت کنی را ندارند که اریتروسیت ها وقتی که خصوصیت یازندگی دارند از دیواره رگ‌های شریانی گذشته هنگامی به رگ‌های کاپیلاری و مویرگی آمدن آنها حتما شکل خود را تغییر میدن و از سوراخ‌های کاپیلار به تمام سطح بدن گذرانده میشوند از آن جمله به کاپیلارهای کوسه‌خانه سر و به کاپیلارهای قسم شکم و قسم پایانی بدن که اریتروسیت از همه حجره‌ای که در از روی مقدار زیاد هستند که در ترکیب آنها پیوستگی یعنی پیگمنت رنگ دهنده موجود است که آن را گیموگلوبین مینامند که گیموگلوبین از دو قسم یعنی قسم غیر سفیدوی گیم که در آن الیمنت آهن دوولنته دیده می شود و دوم قسم سفیدوی گلوبولین است که در نتیجه توسط گیموگلوبین یعنی اریتروسیت پورا خصوصیتی نقلیاتی یا اینکه نفس کشی فعالیت ارگانیسم رو تامین میکنند که گیموگلوبین ترکیب اریتروسیت قابلیت آزاد پیوست شدن به گازها رو دارد. مثلا وقتی که گیموگلوبین با گاز اکسیژن آزاد پیوست میشود در نتیجه اکسیگیموگلوبین حاصل میشود که این از اون شهادت میدهد که در دیواره رگ‌های خونگرد یعنی اکسیژنی خالص یعنی در ترکیب خون دورزننده حرکت کرده میشود. دوم که وقتی گیموگلوبین با گاز کربنات پیوست میشود کربوگیموگلوبین را حاصل میکند که در نتیجه در این مورد قابلیت زودی نفس کشی تغییر مییابد و ماهیت اساسی سوزشوی ارگانیسم به قید گرفته میشود. و سوم باشد گیموگلوبین وقتی که با گاز غبار آلود یا کربوکسی گیموگلوبین پیوست میشود در نتیجه کربو اکسیگیموگلوبین حاصل میشود که بسیار گازی خطرناک بوده در بسیار موارد فعالیت اساسی کار حجره ارگانیسم را سست یا قطع میکند. چطور نو در بالا قید کردیم هر یک الیمنت شکلی خون دوره حیاتی خود را دارد از آن جمله اریتروسیت ها حجره سرخ خون بوده در مغز سرخ استخوان حاصل میشوند 100-120 شبانه روز عمر میبینند که اگر در روندی حاصل شوی بعد دیسک دو طرف فرو خمیده مانند باشند هنگام پیر شدن آنها حبابچه شکل شده در اسپورج ذخیره میشوند. حجره دیگری خون این ترومبوسیت ها است که ترومبوسیت ها بیشتر در پروسس لخته‌شوی خون اشتراک میکنند. پلاستینکه های پهن بیادرو بوده اینها از مغز سرخ استخوان حاصل میشوند و 5-7 روز عمر میبینند. ترومبوسیت ها آزاد حرکت کردن نمیتوانند آنها قابلیت چسبیدن به جسم های بیگانه و سطح بیرونی ناهموار را دارند که پیش اولاد حجره ترومبوسیت این مگاکاریوسیت ها به حساب رفته آنها بین یکدیگر توسط اضافه ها به یکدیگر وصل میشوند که ترومبوسیت ها در وقت جراحت یا در وقت آسیب پذیری دیواره رگ‌های خونگرد یعنی فعال شده در مدت 3-4 دقیقه ارگانیسم را از خونروی باز می‌دارند که پیداشوی پروسس یا که روند لخته‌شوی خون که البته در پروسس لخته‌شوی خون 3 گروه سفیدها اشتراک می‌کنند. سفیدهای حل شده فیبرینوژن، سفیدهای حل نشونده فیبرین و لخته خون یا ترومب که لخته‌شوی خون ریاکسیون محافظتی ارگانیسم در روند ضرر دیدنی رگ‌های خونگرد و نگاه داشتن خونروی از ارگانیسم است که در بعضی حالت‌ها بیماری به قید گرفته شده است که البته بیماری ارثی است با نام گیموفیلیا که گیموفیلیا بیماری ارثی بوده در نتیجه لخته نشدن خون به عمل میاد
که در بعضی حالتها برای ارگانیسم خطرناکتر است. اگر در حالت سالم در مدت 3-4 دقیقه خون لخته شود، در هنگام بیماری گموفیلیا باشد این خیلی زیادتر دوام میکند. لیکوسیت‌ها حجایرهای بیرنگ خون بوده یادرو دارند، در مغز زرد استخوان تشکل می‌یابند، از یک چند ساعت تا یک چند سالها زندگی میکنند که وظیفه اساسی لیکوسیت‌ها در ارگانیسم این محافظت کردن از هر گونه حجایرهای بیگانه، ویروس‌ها، میکروب‌ها و غیره. که لیکوسیت‌ها قابلیت گذشتن از رگ‌های خونگر و لیمفاتیکی را دارند که وظیفه‌شان را در بافت‌ها اجرا میکنند و قابلیت حرکت امیابوی دارند که در نتیجه هنگامی آسیب دیدن دیوار رگ‌های خونگر یا که وارد شدن هر گونه تاثیر کننده ها، لیکوسیت‌ها فعال شده در روند محافظتی اشتراک میکنند و ماده های بیگانه واردی رگ شده را در مدت کوتاه برطرف میکنند. از که در رسم نشان داده شده است، لیکوسیت‌ها قابلیت فرو بردن هر گونه ذره‌ها را دارند که در اینجا اشاره کرده شده است. یعنی چگونه باکتریاها را لیکوسیت‌ها فرو میبرند که خصوصیت فروبری باکتریاها گردن که در نتیجه وقتی که سطح بالای پوست بدن آسیب میبیند، همانقدر لیکوسیت‌ها فعال شده برای بی‌ضرر گرداندن فعالیت ارگانیسم ماده‌های نو در کار را از دیوار رگ‌های خونگر یا که از پوست بدن به بیرون روانه میکند. که البته درباره وظیفه فرو بردن حساسیت‌های بیگانه اولین مرتبه عالم میچنیکوف سهم خود را گذاشته است، یعنی روند فاگوسیتوز را پیشنهاد کرده است که فاگوسیتوز خود کلمه یونانی بوده، معناش فرو بردن و حذف کردن هر گونه میکروارگانیسم‌های گوناگون میباشد.